আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রী প্রণব মজুমদার প্রয়াত হয়েছেন গত 23 ডিসেম্বর। আজ আমরা তার দীর্ঘ 93 বছরের জীবনকে স্মরণ করতে মিলিত হয়েছি। এই আনন্দের দিনে তোমরা সবাই এসেছো, তোমাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা শুরু করছি। তোমরাই তো আমাদের আত্মীয় তুল্য। তবে কোভিডের প্রকোপে অনেকেই যোগদান করতে পারেনি, অবশ্য কয়েকজন জুমেও আছে। তোমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানাই। শুরু করার আগে আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করতে চাই। আমাদের বন্ধু অরুণাব দাশগুপ্তর বাবা কয়েকদিন আগে দেহত্যাগ করেছেন। আজ আমরা মনে মনে তাকেও স্মরণ করছি, তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। আরেকটু জোরে বলবো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যালো, এক্স্যাক্টলি 1 মাস প্রায় হতে চলেছে আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন। শ্বশুরমশাই বলতে ভুল করবো, অ্যাকচুয়ালি আমার বাবা। সত্যি বলতে আমার আপন বাবা আমাকে এত ভালো বুঝতে পেরেছে যে আমি খুব কেঁদেছি যখন আমি খবরটা পাই। আমি মারা যাওয়ার খবর পেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ফেসবুকে একটা ওনার সম্বন্ধে একটা রাইটার দিয়েছি, ওটাই আজকে আমি পড়ব। Where do I begin to tell the story of how great a love can be? How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? This is taken from the movie Love Story. On Thursday, 23rd December 2021 at 7:30 a.m. India time, my Baba, father-in-law, Pronab Majumdar, passed away at the age of 93. I can't say enough about him. Ever since I entered as a newly wedded wife to their house, I got love and respect from him. He treated me as his own daughter. There is so much to say about him, and this post will not do justice. He had a very dynamic personality. He loved to be around people and have discussions on various topics. He had knowledge in every field, like a walking encyclopedia. Besides working as a manager in LIC office, his passion was reading and writing. He wrote in newspapers such as The Statesman and magazines like The Desh under the pseudonym Onkar Gupta. He wrote books such as Kathaler Amshotto, Bepar Shamogroho, Eito Bepar, Bepar Bahutaro, Chutki Ebon. He received the Himanish Sriti Award. He enjoyed celebrating his birthdays every year with all his friends and family. He himself would be excited to select the menus himself. He had a zest for life in spite of all the struggles he endured when he came with his family to Kolkata in India from East Bengal, now Bangladesh, at the age of 90. Throughout his life, he helped people in many ways. Lost a wonderful soul who lived his life to the fullest. Baba, may you be at peace wherever you are. My pranam. আচ্ছা, এবারে প্রীতম এবং পায়েল আমাদের একটু গান শোনাবে। বাবা খুব মিশুকে ছিলেন, আড্ডা মারতে ভালোবাসতেন, গল্প গুজব, গান, কবিতা আর তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া। আমরা খাওয়া দাওয়ার পার্টটা চুকিয়ে দিয়েছি, এখন বাকিটা হবে। নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বহে, নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা।
বাজে আসিল নভ মাঝে অনাদি রব বাজে আসিল নভ মাঝে অনাদি রব জাগে অগুণ্য রবি চন্দ্র তারা নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্ব চরণে বিনত বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্ব চরণে বিনত লক্ষ শত ভক্ত চিত ভক্ত হারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা খুবই ভালো হয়েছে। বাবা গান গাইতে পারতেন না, কিন্তু সবসময় গান গাইতেন এবং কবিতা বলতেন, বাংলা ইংরেজি দুটোই। অন্তরা, তুমি এবার এসো। Hi everyone. So Itami Lekichi Itami Lekichi, just about a week after Dabu passed away, just a few thoughts on how I remembered him best, so just wanted to share. On Wednesday, December 22nd, my grandfather, my Dabu, Pronab Majumdar, passed away at the age of 93. It still doesn't feel entirely real, even reading it out a few weeks later. How can it be true that the next time I visit India, he won't be there? I haven't really been able to accept that yet. The last time I saw him was in January of 2019, much too long ago. And as the pandemic continues on, I likely won't be able to go to India for a while yet. Since hearing the news, I've been feeling sad and strange and a little bit empty. I've thought about him every day. There's so much one could say about him. Outside of being my grandfather, he was an author, a fountain of knowledge, a reader, a lover of dressing up, an enjoyer of fun, a great orator. He famously loved talking to anyone and everyone. And while I have many fond memories of him, what keeps floating to the surface now are moments, flashes and fragments of how I remember him best. Like the way he pored over the newspaper with his morning cup of cha, the caps and cardigans he'd wear around town, and the orange shawl he'd wear in the house when it was cold, his long fingers and the way it felt to hold his hands in mine, how he'd quiz me and my brother and my cousins about general knowledge when we were younger, and the sound of approval he'd make when we answered correctly. His white hair, the way he would pour tea into a saucer to cool it down before he drank it,
and in later years, the way he'd chew his breakfast with his eyes closed, the sound of his laugh when he found something amusing, and how much he loved me. And now, how infinitely lucky I am to be his granddaughter. Goodbye, Babu, I'll miss you. Thank you. অরিত্র, এবার তুমি কিছু Yeah, বলো। can everyone hear me? Yes. Okay, great. Well, first of all, thank you everybody for coming. So, I wrote this letter to Dadu, I think like after a week that we got the news as well. So this is called To My Biggest Inspiration, Dadu. During our mourning period, I've been spending lots of quality time with Baba, Ma, and Didi, and we've been recounting our memories of you. Every single time I think about you, many emotions and feelings come to me. As they've been arriving in my heart, I've been stitching them together in the hopes of providing me with understanding. Up until a day ago, they haven't. When I first heard the news, I was sitting in the parking lot of an electronics store, about to leave to the grocery store. And then I picked up a call from Ma telling me the news about you. Immediately, the first thing I felt was anxiety. I could only think about our family in that moment. I wanted to know how they felt and if they're doing okay. I was worried that I was not next to them right then and there. Right then, I rushed home to be with them. As I entered Mom and Baba's house, I heard familiar voices coming from the living room. As I walked towards the sound, I came to find loved ones already consoling Baba and Ma. Right as I saw them, I felt an extraordinary amount of love and support. My body immediately relaxed, and I was so relieved to see our close ones, making sure Baba and Ma were okay. When I went to go sit down with everyone, we started talking about you and explaining to our friends who you were as a person. Reflecting with everyone made me feel gratitude for what you've done for our family. I was telling everyone that my life in America and the privilege and opportunities I have were here all because of your sacrifice. When I was saying this out loud, my heart sank. A tidal wave of sadness struck me in that instance, and I was drowning in it. Shortly after, I was able to resurface, and I immediately felt the gravity of your legacy pull me. I then realized how much me and my family's DNA has your inscriptions in them. With this realization, for the past few days, I've been recalling my relationship with you throughout our years together and how much of a role you played in my molding. It was significant to say the least. I came to realize your love to teach me about the world. I can recall many instances you were quizzing me on general knowledge. Back then, I did not realize you wanted to make sure I was prepared for the world. Looking back, I truly felt unconditional love from you, and I saw firsthand your conviction to help and uplift those around you. Throughout the past 8 years, I've been on an exploration to understand my true and natural identity. I've been obsessed with the understanding of my makeup and nature. My exploration is a path from trials and failures. I think about my eagerness to be happy with myself, provide for my loved ones, and express my deepest creative desires. I am now just realizing that I have a blueprint to work from, and it was written by you. থ্যাংক ইউ অরিত্র। খুব ভালো হয়েছে। এবার রঞ্জিতা দি, তুমি কিছু বলো। তুমি তো বাবাকে তোমার সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল। হ্যাঁ, অনিকিতের বাবা মিস্টার মজুমদারের সাথে আমার একদিনের জন্য আলাপ হয়েছিল ওনার কলকাতার সল্টলেকের বাড়ি। সাহিত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান ধারণা নিয়ে ওনার সাথে অনেক আলোচনা হয়েছিল।
ওনার সাহিত্য আর আধ্যাত্মিক চেতনার গভীর জ্ঞান আমাকে অভিভূত করেছিল। আধ্যাত্মিক চেতনা আর সাহিত্য দুটোতে উনি ছিলেন দারুণ পারদর্শী, প্রচন্ড ভালো বলেছিলেন। কখন যে প্রায় 1.5 ঘন্টা সময় কেটে গিয়েছিল বুঝতেই পারি। আজ ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মা ও মৃত্যু সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই শ্লোক কয়েকটা আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি। জয়েনং ব্যক্তি হন্তারং যশ্চৈনমন্ন বিহতং উভৌ তৌন বিজানীত নায়ং হন্তি না হন্যতে। যে মনে করে আত্মাই হননকর্তা, যে মনে করে আত্মা নিহত হন, তারা দুজনেই জানে না যে আত্মা কাউকে নিহত করেন না বা নিজে নিহত হন না। न जायते म्रियते वा कदाचित् न भूत्वा भूयः न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः प्राणी न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मार जन्म नेই, মৃত্যু নেই, জন্মহীন, সনাতন ও চিরস্থায়ী। প্রাচীন আত্মাটি কখনো বিনষ্ট হয়। ভাষাংশি যে নাম যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরপারাণি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা নন্নানি সংজাতি নবানি দেহি। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরে, তেমনি জীবাত্মাও জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নূতন শরীর ধারণ করে। এরপর কৃষ্ণ বলতে থাকেন, নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দাহতি পাবক ন চৈনং ক্লেদাতি তাপ ন শৈতি মারুত। কোন অস্ত্রই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না, কোন আগুন তাকে দহন করতে পারে না, কোন জলীয় পদার্থই তাকে সিক্ত করতে পারে না, কোন বাতাসই তাকে শুষ্ক করতে পারে না। অচ্ছেদ্যহমহং অহং কৃত্য শীর্ষচ এবচ নিত্য সর্বগাত স্থানুরচর হরি সনাতন। এই আত্মাকে ছেদন করা যায় না, শুষ্ক করা যায় না, সিক্ত করা যায় না, শুকানো যায় না। পরিবর্তনহীন, সর্বব্যাপ্ত, স্থিতিশীল, গতিহীন এই আত্মা চিরন্তন। অব্যক্তহমচিন্তং বিকার্যমঞ্চতে তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুষ্যচিন্তমর্হসি। বলা হয় আত্মা অপ্রকট, ভাবনাতীত, বিকারাতীত। আত্মাকে এইভাবে জেনেও তোমার শোক করা উচিত নয়। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। যেটা বললাম যে বাবা ওই মুখস্থ কবিতা, অনেক কবিতায় মুখস্থ ছিল এবং গড়গড় করে বলে যেতে পারতেন, যখন তখন বলতেন, বাংলা ইংরেজি দুটোকে। আমি দু লাইনও মুখস্থ না, আমার নিজের কবিতাও মুখস্থ, নিজের লেখা, তো বানিয়ে বলতে পারি, যাই হোক। তো বাবা একটা কবিতা, অনেক কবিতাই বলতেন, তো আমি আজকে যেটা বেছে নিচ্ছি সেটা হলো শেষ বসন্ত রবীন্দ্রনাথের কৌশিক আমাদের পড়েছেন। থ্যাংক ইউ আমাকে সিলেক্ট করার জন্য। আমি কোনোদিন কবিতার ভিতরে বই টড়িনি, তো তুমি একটু মাইকের কাছে। হ্যাঁ, কবিতার নাম শেষ বসন্ত। আজিকার গিন্না ফুরাতে হবে মোর এ আশা পুরাতে, শুধু এবারের মতো বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কোরাতে তোমার কানন তলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার তাহারই একটি শুধু মাগে আমি দুয়ারে তোমার বেলা কবে গিয়াছে বৃথায় এতকাল ভুলেছিল তাই হঠাৎ তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যা লোকে আমার সময় আর নাই তাই আমি একে একে আজকের দিনে সেই তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম ব্যাকুল সংকোচ ভরে বসন্ত শেষের দিন মম ভয় রাখিও না তুমি মনে তোমার বিকচ ফুল বনে দেরি করিব না মিছে ফিরে চাহিব না পিছে দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে যাব না তোমার চোখে আঁখি জল পাবো আশা করি রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণা রসে ভরি ফিরিয়া যেও না যেন শোনো শোনো সূর্য অস্ত যায়নি এখনো সময় আছে বাকি সময়ের দিতে ফাঁকি ভাবনা রেখো মনে কোনো পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে আরো কিছুক্ষণ ধরে ঝলুক তোমার আলো কেশে ঝলুক তোমার কালো কেশে হাসিও মধুর উচ্চাহাসে অকারণ নির্মম উল্লাসে বনরস তীরে ভীরু কাঠ বিড়ালিরে সহসা চকিত করো ত্রাসে ভুলে যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায় স্মরণ দিব না মন্থন করি ওই তবু চঞ্চল চরণ তারপরে যেও তুমি চলে ঝরা পাতা দ্রুত পদে দোলে নীরে ফেরা পাখি জবে অস্ফুট কাকলি রবে দিনান্তরে ক্ষুব্ধ করি তোলে বেলু বঞ্ছায় গান সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর সর্বশেষ সুরে রাত্রি যাবে অভে রাত্রি যাবে হবে অন্ধকার বাতায়নে বসিও তোমার সব ছেড়ে যাবো প্রিয় ঠিক আছে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে বাবা শুনছেন ওপর থেকে তুমি বলে যাও We're all going through this. Sorry. রাত্রি যাবে হবে অন্ধকার বাতায়নে বসিও তোমার সব ছেড়ে যাবো প্রিয়ে সম্মুখের পথ দিয়ে ফিরে দেখা হবে না তো আর ফেলে দিও ভরে গাথামান মন্ত্রিকার মালা খানি সেই হবে স্পর্শ তব সেই হবে বিদায়ের বাণী অনেক কবিতার মধ্যে এটাও একটা ছিল Touching, huh? হ্যাঁ এবারে আমি কবিকে বলবো কিছু বলতে কবিকে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে আলাপও ছিল হ্যালো আমাদের এখানে সবার মধ্যে রঞ্জিত ছাড়া আমরা কোথায় মেশমশাইকে একটু কাছ থেকে দেখেছি খুবই কম সময়ের জন্য আমরা তখন পেনসিলভেনিয়া ছিলাম 1995 তৃষার জন্মের আগে তখন রিনা প্রেগনেন্ট ওনারা এসেছিলেন উনি যখন বেড়াতে এসেছিলেন এখানে তখন পোর্টওয়েল থেকে ওরা ড্রাইভ করে এসেছিল পেনসিলভেনিয়া তো সেই সময় ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং কথা বলার সুযোগ হয়েছিল সেই হিসেবে আমি আমাদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করি কারণ ওনার মতো একজন মানুষকে কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না যে ওনার জীবন রস কতটা সমৃদ্ধ ওনার অনেক গল্প শুনেছি সবাই অনেক কথাই বললো লেখার কথা খাওয়ার কথা খাওয়ার
আর একটা দিক, আমি ওনার কাছে কিছু গল্প শুনেছি এবং তারপরে ওনার গল্পগুলো লেখা পড়ে আমার যেটা অনুভব হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ওনার মতো একটা মানুষ যে যাকে ভালোবাসে, সবাইকে ভালোবাসে একসঙ্গে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যাদের জন্য অনেক লোকের জন্য অনেক কিছু উনি করেছে, তারা হয়তো ওনাকে ব্যথা দিয়েছেন কিন্তু উনি হাসি মুখে আবার আরেকজনকে হেল্প করেছেন। এরকম ঘটনা প্রচুর আছে এবং ওনার গল্পের মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যায়। আর খুব খাদ্যরসিক ছিলেন, সেটা সেই কথাটা আমি একটা গল্প পড়বো, সেটাতেই বোঝা যাবে কিছুটা। আর একটা হচ্ছে উনি যখন এসেছিলেন, রিনা শ্যাড মাছ রান্না করেছিলেন, শ্যাড মানে ইলিশ। তো আমরা তখন বলতাম যে ইলিশ মাছ আর শ্যাড আলাদা, শ্যাডটা খাওয়া যায় না। তো রিনা খুব ভেবে চিন্তে হয়েছিল যে ওনার ভালো লাগবে না, কিন্তু উনি একদম রিনাকে এমন চড়িয়ে দিলেন যে স্যার ঠিক আছে, তো কোনো ব্যাপারই না। মানে উনি যে সবাইকে কিভাবে কি বলে এনকারেজ করতেন সমস্ত ব্যাপারে, যে কোনো ব্যাপারে, খাওয়া রান্না থেকে আরম্ভ করে, সে গল্পটা আমি একটু পড়বো। তো যাই হোক, সেই জন্য আমাকে ওনার খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার কাছে ওনার স্মৃতি আছে এবং থাকবে চিরকালে। আর যাই হোক, আর ওনার লেখা সম্বন্ধে আমি কিছু কথা বলে এই লেখাটি পড়ব। তো ওনার যখন এই কাঁঠালের আমসত্ত্ব অন্যান্য গল্প প্রকাশ হয়, তখন অনিকেত আমাকে একটা কপি দিয়েছিল এবং সেখানে লেখাতে কত কিছু, কয়েকজন লোক মানে খুবই নামকরা সাহিত্যিক বা সাহিত্যাচার্য বলতে পারো, তারা অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। আমরা সবাই হাই স্কুলে যারা বাংলা পড়েছি সুনীতি নাম শুনেছি। উনি বলেছিলেন এই যুগের হুতুম প্যাচার নকশা। অনেক কথা লিখেছেন, তারপরে লিখেছেন লেখকের মন আছে, হৃদয় আছে, চোখ আছে, আর কলমের জোর আছে। মানে একটা লেখকের এর থেকে বড় বর্ণনা কেউ দিতেই পারে, মানে মানে কি বলে কমপ্লিমেন্টস কেউ দিতেই পারে। তো মানে সবগুলো, আরেকটা কথা, আরেকটা আনন্দবাজার পত্রিকায় বলেছিল যে পরশুরামের নির্মল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী চাতুর্যের সঙ্গে ডিকশনারি সেন্স অফ হিউম্যানিটির সম্মিলন হয়েছে ওঙ্কার গুপ্তের চর্চা। মানে these are the greatest compliments from very renowned people in India, in West Bengal. তো সেইখানে আমি আমার পড়াশোনা খুব ভালো লাগতো, ওনার বই পড়ে পড়াশোনার কথা মনে হয়েছে এবং অনেকে তাও বলেছেন। যাই হোক, তো এবারে আসা যাক একটা গল্প আমি যেটা পড়তে চাই। আমাকে অনেকে বলেছিল গল্পটা পড়তে, আমি অনেকগুলো গল্পই পড়তে চাইতে পারতাম, কিন্তু এটা একটা স্পেশাল গল্প, এটা খাওয়ার ব্যাপার। সুতরাং আমরা বাঙালি মাত্রেই ভোজন রসিক, এবং উনি ভোজন রসিকদের মধ্যে আমি বলবো অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই গল্পটার নাম হচ্ছে পটলা। 2 সপ্তাহ হলো আমেরিকায় এসেছেন বিমানেশ মজুমদার, সঙ্গে স্ত্রী আমেরিকার মিড ওয়েস্টে ফোর্ট ওয়েনে ছেলের কাছে উঠেছেন। ছেলে ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, স্ত্রী ও শিশুকন্যা নিয়ে এক ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। বিমানেশের আমেরিকা ভ্রমণ 4 মাসের জন্য। ভ্রমণসূচি ঠিক করে রেখেছে ছেলে বউ। জুন মাসে কাছাকাছি জায়গায় ঘোরা, জুলাইয়ে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ইত্যাদি, আগস্টে শিকাগো অঞ্চল, সেপ্টেম্বরে নায়াগ্রা ফলস। এই 2 সপ্তাহ ওরা ঘুরেছেন শুধু কাছাকাছি কয়েকটা জায়গায়, আর ঘুরেছেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স, যার অনেকগুলো আবার সারাদিন রাত খোলা থাকে। ছেলে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ও স্থানীয় লাইব্রেরিতে ঘুরেছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা, প্রাতরাশ, দুপুরের লাঞ্চ, তারপর একটু ঘুম, বিকেলে চা, বিস্কিট, কেক ইত্যাদি। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, 2-3টে স্টোর্স ঘুরে বাইরে ডিনার সেরে ফিরে আসা। ইচ্ছা হলো তো অনেক রাত অবধি টিভির 50টা চ্যানেলের যে কোনোটা খুলে বসো, নইলে ভিডিও ও ফিল্ম।
বিমানের খাদ্য রসিক, দেশি বিদেশি খাবারের দারুণ আগ্রহ, খোঁজ খবর রাখেন পোর্ক ও হ্যামের মধ্যে তফাৎ কি, হ্যামবার্গারের কেন হ্যাম থাকে না, আমেরিকান চাইনিজ খাবার অত ব্ল্যান্ড কেন, আমেরিকায় যেসব রকম এথনিক ফুড পাওয়া যায় এসব উনি ভালো করেই জানেন। আবার বাঙালি বিধবাদের শাক পাতার সহজ ও সুস্বাদু তরকারি উনি শুধু পছন্দই করেন না, তার অনেকগুলো পদ উনি রাঁধতেও জানেন। খাদ্যরসিক মাত্রেই তার ওর সঙ্গ পছন্দ। এর মধ্যেই কয়েকজন খাদ্যলোভীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং আগামী দিনে নানান খাদ্যের, বিশেষ করে বাঙালি খাদ্যের নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এদিকে বিমানেশের পুত্রবধূ ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের নানা রকম চমক দেওয়ার চেষ্টা করছে। কোনোদিন আন্ডা বেকন, কোনোদিন হ্যাম, কোনোদিন সসেজ, কোনোদিন চিজ অমলেট, কোনোদিন মধু ওয়াফল ইত্যাদি। দুপুরে খাঁটি বাঙালির মতো লাঞ্চ, ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ। ডিনার এই কদিনই ওরা বাইরে সেরেছেন নানান দেশের খাবার খেয়ে, চাইনিজ, কোরিয়ান, থাই, মঙ্গোলিয়ান, মেক্সিকান, ইটালিয়ান ইত্যাদি। এছাড়া বেড়াতে বেরিয়ে ফাস্টফুড সেন্টারের হ্যামবার্গার, হটডগ, চিকেন নাগেট, পিৎজা ইত্যাদি খেতে বলেন। আমেরিকার সবাই প্রধান খাদ্য গ্রহণ করে সন্ধ্যাবেলা ডিনার। লাঞ্চ খাওয়া প্রায় উঠেই গেছে। বিমানেশ ও তার স্ত্রী কিন্তু দুপুরে পরিবারটি লাঞ্চ করেছেন ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ। ওরা আসবেন বলে ছেলে শিকাগোর বাজার থেকে অনেক রকম মাছ কিনে এনেছে, ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছে। এছাড়া ফোর্ট ওয়েনেও বড় বড় স্টোরসে কিছু কিছু মাছ পাওয়া যায়। আমেরিকান ক্যাটফিশ বেশ সুন্দর স্বাদ, বাফেলো কার্পও ভালোই, স্মেল পার্চ বন্ধুরা, পাওয়া গেল শ্যাডো, চমৎকার। সেদিন ডিনার টেবিলে ছেলে জানালো আগামী শনিবার ওদের সবার নেমন্তন্ন আছে ডিনারে, ওর সহকর্মী ডক্টর মৌলিকের বাড়িতে। বেশ তো, বললেন বিমানেশ। তাই এই নেমন্তন্নের কি কোনো স্পেশালিটি আছে? তেমন কিছু নয়, তবে তোমাদের অনারে এই ডিনার। ডক্টর মৌলিক তো তোমার ভক্ত হয়ে গেছেন, উনি গল্প গুজব, খাওয়া দাওয়া খুব পছন্দ করেন বলেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় ঘন্টাখানেক গল্প গুজব, তারপর খাওয়া, আবার গল্প, তারপর ব্রেক। মৌলিক আর বউ কি যেন নাম, ঐন্দ্রিরা বলে পুত্রবধূ। হ্যাঁ, ঐন্দ্রিরা কেমন না দে, ভালোই বলেছিলেন। এই বিশাল দেশে যে সর্বপ্রথম নেমন্তন্ন খাবেন বিমানেশ। বেশ উৎফুল্ল হলেন উনি। ভোজটা বাঙালি কায়দা হবে। বৌমার মুখে কথা শুনে আরো ভালো লাগলো। বিমানেশ সব রকম খাবার পছন্দ করেন ঠিকই, কিন্তু অগ্রাধিকার দেন বাঙালি খানাকে। শনিবার রাত 8টায় ওখানকার সন্ধ্যাবেলা ছেলের নতুন কেনা 7 সিটার মিৎসুবিশি গাড়িতে চেপে ওরা হাজির হলেন ডক্টর মৌলিকের বাড়িতে। একটা নতুন বিল্ডিং কমপ্লেক্সে বিরাট গাড়ি, 3 কার গ্যারাজ, 3খানা গাড়ির আলাদা পৌর্ণিম্ন, 2খানা তো সবারই থাকে, বেসমেন্ট, ব্যালকনি। বাইরে এক গাদা গাড়ির ভিড়, সবগুলোই ফ্যাশনেবল জাপানি। গৃহস্বামী ও স্বামিনী একযোগে সম্বর্ধনা জানালেন। ইতিমধ্যে অনেক অতিথি এসে গেছেন, তাদের সবার হাতেই হয় কোক নয় বিয়ারের গ্লাস। প্রথমত কোকের গ্লাস ধরিয়ে দেওয়া হলো বিমানেশের হাতে। উনি একটু ভ্রুকুটি করতেই গৃহস্বামিনী স্বয়ং এলেন বিয়ার ক্যান। একে একে প্রায় সবার সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে 12-14 জন, 5-6 বাচ্চা। বয়স্করা সবাই চাকরি করেন, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। 2টি বাংলাদেশি পরিবারও আছে। ওরা সবসময়ই ইংল্যান্ডের সঙ্গে থাকে। ঘন্টা 2 ধরে নানান আলোচনা হল। বিমানেশী মধ্যমণি, ওর 2টি গুণ, 1 কম বয়সীদের সঙ্গে মিশে যাওয়া, 2 খাদ্য সংক্রান্ত আলোচনা। খাদ্যের আলোচনায় তার জ্ঞান শোনার মতো। কেবল 2 সপ্তাহ হলে আমেরিকা এসেছেন, কিন্তু খাবার দাবারের ব্যাপারে মনে হবে উনি যুগ যুগ ধরে বাস করছেন দেশে। এসব ব্যাপারে উনিই বক্তা আর সবাই শ্রোতা। খাবার ডাক পড়লো বুফে। টেবিলে সব খাবার সাজানো, বোলে, ট্রেতে। সেখান থেকে খাবার নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে বসে খাওয়া। অনেক আইটেম তৈরি করেছেন অন্যরা। বাঙালি চরিত্র যাবে কোথায়? একটি ছাড়া আর সব চিনলেন বিমানেশ। ভাত, অল্প কিছু রুটি, মেক্সিকান তরকিয়া, ছোলা দিয়ে শাক ভাজা, মোচার ঘন্ট, জুকিনির তরকারি পোস্ত দিয়ে এইটি বিমানেশ ধরতে পারেন। অরল ডাল, মিষ্টি কুমড়োর পোড়ের ভাজা, স্মেল মাছের চচ্চড়ি, স্যারের ঝাল, ল্যাম্প কারি, পুদিনা চাটনি, সুইট ডিশ রসগোল্লা। প্রশ্ন করে জানলেন
শাক, পুদিনা আর জুকিনি এসেছে গৃহস্বামীর কিচেন গার্ডেন থেকে, মোচা ভিয়েতনামি দোকান থেকে। ডিনার খেতে খেতে মনে হলো বিমান এসে কলকাতা থেকে 20,000 কিলোমিটার দূরে ফোর্ট ওয়েনে নয়, ওরা বোধহয় বেহালা কি টালিগঞ্জে নেমন্তন্ন খাচ্ছে। ছেলে ও মেয়েরা আলাদা আলাদা বসেছিল। ডিনার অন্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন বিমানেশ। ডক্টর মৌলিক ও মিসেস মৌলিকের মেনু ও রান্না লাজবাব। ঐন্দ্রিলাকে তুলনা করলেন দ্রৌপদীর সঙ্গে। ঐন্দ্রিলা আবার আবদারে একটি নাতিদীর্ঘ আফটার ডিনার স্পিচ দিতে হলো, যার মধ্যে গৃহের স্বামী সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়ে মৌলিক। বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসে শুধু ঐন্দ্রিলার প্রশংসা এবং একা কি করে এত আইটেম রান্না করেছে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন বাদ। অবশেষে বোমাটি ফাটালো পুত্রবধূ। বাবা, এই ডিনার তোমার পছন্দ হয়েছে? ভালো কথা, ভালো লেগেছে আমাদের, তবে এর জন্য একা ঐন্দ্রিলার প্রশংসা পাবে না। অতগুলো আইটেমের মধ্যে ও রান্না করেছে শুধু ভাত। ডিনারটা ছিল পটলা, প্রায় সব পরিবার থেকে কিছু না কিছু লোক নিয়ে এসেছিল। আমি বানিয়েছিলাম রসগোল্লা। ঐন্দ্রিলার উচিত ছিল পটলাকের কথাটা জানা। বিমানেশ একেবারে চুপসে গেলেন। সারা পথ উনি আর মুখ খোলেন। থ্যাংক ইউ প্রবীর। বলছি যে হ্যাঁ, বাবা শুনছেন ওপর থেকে সবকিছুই। আচ্ছা, এইবারে আচ্ছা অনিতা, তুমি কি আছো জুমে? হ্যাঁ, আছি। আচ্ছা, এবার তুমি তাহলে এই গানটা সম্বন্ধে একটু বলে নি। আমি একটু বললাম বাবা গান গাইতে পারতেন না, কিন্তু সবসময় গান গাইতেন। তো এই গানটি উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও অতুল প্রসাদ, বিজেন্দ্রজ্যোতি সবই চেষ্টা করতেন। তো এটা একটি অতুল প্রসাদের গান। বাবা যেটা বললাম যে নিজের মনে গাইতে চেষ্টা করতেন। অনিতা আমাদের সেটা গিয়ে শোনাবে। হ্যাঁ, অনিকেত দার যে ডিটেলস বললো, এই গানটি অতুল প্রসাদ সেনের লেখা, আর অনিকেত দার বাবার মেসমশাইয়ের খুব প্রিয় গান, তাই অনিকেত দা আমাকে এই গানটি গাইতে অনুরোধ করেছে। আমি মেসমশাই, যেখানেই থাকো, যেখানেই আছো, ভালো থেকো। আর তোমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি এই গানটি গাওয়ার চেষ্টা করছি। বধুয়া নীদ নাহি আখি পাতে, আমিও একাকী, তুমিও একাকী। আজিয়ে বাদল রাতে, নীদ নাহি আখি পাতে, আমিও একাকী, তুমিও একাকী। আজিয়ে বাদল রাতে, নীদ নাহি আখি পাতে। ডাকিছে দাদুরি মিলন পিয়াসে, ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে। ডাকিছে দাদুরি মিলন পিয়াসে, ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে। পল্লীর বধূ বিরহী বধুরে, মধুর মিলনে সম্ভাষে। আমারও যে সাধ
বরষারা কাটাই নাথের সাথে, নিদ নাহি আখি পাতে, আমিও একেলা তুমিও একেলা, আজিয়ে বাদল রাতে, নিদ নাহি আখি পাতে, গগনে বাদল নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া, এসো হে আমার বাদলের বধূ, চাতকিনী আছে চাহিয়া, কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া, সজনী তোমার জাগিয়া, কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া, সজনী তোমার জাগিয়া, কোন অভিমানে হে নিঠুর নাথ এখনো আমারে ত্যাগিয়া, এ জীবন ভার হয়েছে অবহ, সপিব তোমার হাতে, নিদ নাহি আখি পাতে, আমিও একেলা তুমিও একেলা, আজিয়ে বাদল রাতে, নিদ নাহি আখি পাতে, বধূ আ আ খুব সুন্দর হয়েছে, তোমাদের খুব মিস করছি, তোমরা এখানে থাকতে পারলে খুবই ভালো লাগতো। হ্যাঁ, আমরাও খুব মিস করছি, বাট হ্যাঁ, তো যেটা বললাম আবার এই গানটা, হ্যাঁ হ্যাঁ এই নিশ্চয়ই খুব শিগগিরই দেখা হবে। আর ওখানে সুস্থ হয়ে যাও। সঞ্জয়ের শরীর এখন কেমন? হ্যালো, শরীর এখন অনেকটাই বেটার, আমার মনে হয় সঞ্জয় আছে। হ্যাঁ, শরীর ভালো গো, এখন ভালোই আছি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা উঠতো না তো? আর এই যে গানটার কথা বললাম, তো বাবা এটা মাঝে মাঝে মানে রসিক লোক ছিলেন, মার দিকে তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে গানটা করতেন। অবশ্য মাও রসিক, মা কিন্তু ভালো গান গাইতে পারতেন। তো মা গাইতেন, আমি যাব না যাব না যাব না ঘরে, আমি যাব না যাব না যাব না ঘরে, বাহির করেছে পাগল মরে, আমি যাব না যাব না ঘরে। এই গানটা শুনে আমার খুব মানে তখন আমার 5-6 বছর বয়স, আমার খুব মন খারাপ, মানে বিষাদ জাগে। জানি আমি হয়তো ভাবতাম যে মা হয়তো বেরিয়ে যাবে, আর কোন ফিরবে না। আমার খুব কষ্ট হতো গানটা শুনে, মা গাইলো বা রেডিওতেও যখন হতে হয়। আচ্ছা, এবার যা হয় আর কি, মানে অনেক বয়স হয়ে গেলে আমরা বলি না, মানে আবার যেন শৈশব ফিরে আসে, আমাদের সেরকম তো হয়েছিল। তো সেই ব্যাপারে শেক্সপিয়ারের লেখা সেই নামকরা কবিতাটি আমাদের পড়ে শোনাবে রূপাঞ্জনা। রূপাঞ্জনা ওটা ভিডিও করে পাঠিয়েছে। না, আমি লাইভই যাই, আমি লাইভই যাই অনিকেত, হ্যাঁ লাইভই যাই, যখন সবাই লাইভ যাচ্ছে তখন আমি লাইভই যাচ্ছি। তো এটা শেক্সপিয়ারের খুবই পপুলার একটা কবিতা, I think As You Like It এর থেকে। But before I start reciting the poem,
in recent times, we have lost, many of us have lost our parents. And what we realize through these memorial services, when people are remembering them, we also think about our mortality, as well as the thought how people will remember us. That is a very, very important aspect that we need to, all of us need to think about. When people are talking about the individual who has passed away and remembering him or her with such nice memories, also telling about their talent, how they contributed to the community, as well as how they imparted the universal love and kindness. And that's what through these memorial services, I kind of realize at the end, that is the most important thing, how people remember us. So with that, I'm going to recite this poem. All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with a satchel and shining morning face, creeping like a snail, unwilling to school. And then the lover, sighing like a furnace with an awful ballad made to his mistress's eyebrows. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with a good capon lined, with eyes severe, and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. The 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved, a world too wide. For his shrunk, and his big manly voice, turning again towards childish treble, pipes, and whistles in his sound. Last scene of all, that ends the strange, eventful history, is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Thank you. থ্যাংক ইউ রূপাঞ্জনা, খুব সুন্দর হয়েছে। এবারে অন্তরা একটা আমার বোনের মেয়ে, ওর দাদুর সম্বন্ধে একটু লিখেছিল, সেটা অন্তরা আমাদের পড়ে শোনাবে। Okay, so this is a reflection my cousin Ishani wrote.
remembering our Dadu, whom she referred to as Nana. She is the eldest grandchild. So she wrote this for the memorial that was held in Kolkata, but I wanted to read it here as well because I was so moved by it. And I felt that it put into words so much of what I've been feeling recently. Two things happen when somebody you love dies. One, a wound opens up in your heart. It's a sliver at first that slowly grows bigger and deeper. A laceration caused by loss, by grief, guilt, and an unbearable feeling of emptiness. A wound that causes sudden pangs of pain that has no cure. We create rituals and ceremonies for a sense of closure, and we want the wound to heal. But the truth is, there is no closure. The wound never heals. Two, you realize that you did not know the deceased at all, and now you have lost all your chances because you will never see them again. You will never hold their hand, the paper-thin skin, soft and vulnerable. All you are left with is an incomplete book of fragmented memories. You should have asked more questions, had more conversations, but the truth is you didn't, and now you never can. The relationship was over. The chapter's closed for good. We console ourselves with the trivial. He led a long and fulfilling life, we say. He died peacefully in his sleep, we say. And then we realize how foolish we sound. We look for meaning and solace in the words, in the languages we know. A line from a song, a piece of poetry, a strain of music perhaps comes closest to what we are going through and what we want to say. And yet it's not enough. But it's not about us, is it? It's about trying to make sense of the fact that a person, flesh and blood, a larger than life personality, a man of letters and immense knowledge has disappeared forever. I find myself struggling, not for the want for the right words, but for the want for not getting to know him, not asking him enough questions, not learning more from him, not asking him what his favorite things were and what his childhood memories were like, not sitting more with him and simply absorbing his essence. I find myself struggling to do justice to what he was and what he stood for. Labels are reductive and adjectives limiting, but at this present moment, that's all I have. Pronab Majumdar, my maternal grandfather, was no ordinary man. Proud and self-made, headstrong and resilient, a charming, well-read, and a sparkling man of wit with an extraordinary memory for poetry and literature. A showkeen in the truest sense. An extraordinary storyteller and vivid raconteur, he carried himself with innate style and grace and always drank tea with his pinky extended. A writer and a satirist who never minced his words or suffered fools gladly. An affectionate and stern grandfather, the different sides of his multifaceted personality sparkled when brought into the light. His writing, sharp, insightful, and laugh out loud funny, held up a mirror to the foibles of society. But his life also bore the scars of a cruel partition, and he arrived in freshly forged India with nothing more than a suitcase and memories of a life left behind. But he never allowed us to see the pain he carried in his heart. As a father, brother, grandfather, he fulfilled everything that was expected of him, but his heart lay elsewhere. Perhaps in the village he left behind, perhaps in the memories of his mother. But Nana only allowed us to see as much as he wanted us to. My summer holidays were often spent at Pronab, the housing estate where Nana and Vidan had a modest flat, and with them, I would fall into their gentle patterns of daily life. Nana poring over the morning papers while sipping tea, Vidan bustling around and getting a million things done, Nana writing, his beautiful and delicate handwriting covering pages and pages of yellow legal pads, discussions on what to cook for lunch, discussions over lunch about the quality and size of fish. Lunch always had a plate of tiny fried fish or aloo bhaja because I loved it so. Nana quizzing me about the news,
his evening walk, after which he would recline on the divan with a bolster propped under his elbow, and he'd hold court on topics. There would always be a few friends who would gather to listen, and Nana loved an audience. My foolish child mind could never understand his lengthy discourses, but at the same time, he was the wisest man I knew, a lion among men. Every 1st of May, he would celebrate his birthday. Family and friends would gather at Gornamoy. Food would be ordered, pulao and luchi and gosha mangsho and fish fry, chutney, and 2 kinds of mishti. The tiny apartment for a few hours in the entire year would buzz with life and chaos and children chasing each other. Nana and his Bari Topi, the master of ceremonies, the ultimate birthday boy. In one corner of his bedroom, he would discreetly set out a bottle of schnapps or whiskey for whoever wanted a drink, a mini bar in the truest sense. How the men managed to go and quietly have a drink or two, I never knew. And every year there would always be one friend less at the birthday party. In the last few years of his life, Nana took to his bed, weighed down by depression, the combined forces of the sorrows of his past and present pressed down on him, and he slowly started fading away in front of our eyes. Whenever any of us would be in Calcutta, we would visit and inquire about his health, but it was only poor. Sweet Divan, who tended to his every need day and night, unfailingly, uncomplaining, and always there for him, right till he breathed his last. When a person dies, no one prepares you for the wound in your heart, but we quickly learn to nurse it in private and move on with our lives. We go back to thinking about the weather, our savings, our shopping lists and watch lists on Netflix, and what we eat for dinner. And that's because we are shallow creatures who cannot grasp the fact that when a man like Nana passes on the other side, the universe stops for a heartbeat, stilling life for a brief, beautiful moment to tell us that life as we know it has irrevocably changed. Because Pronab Majumdar, my grandfather, and a lion among men, is no more. Thank you, Amma. এবারে আমাদের আরো কয়েকজন বন্ধু বান্ধব একটা জিনিস লিখে পাঠিয়েছে বাবার সম্বন্ধে, যাদের বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে বা আলাপ হয়েছে, আমরা 2-1টা পড়ে শোনাচ্ছি। আমার বাবার সঙ্গে কয়েকজনের খুবই আলাপ ছিল, and one of them is our dear friend শর্মিলা চক্রবর্তী, অনেকেই চেনো কারণ ফিনিক্সে অনেকবার এসছে, পটবিনে থাকে। ও পাঠিয়েছে আমাকে একটা লেখা এই অনুষ্ঠানে পড়ে শোনাতে। শর্মিলা চক্রবর্তী লেখা। Remember Meshamoshai when he visited Fort Wayne almost 30 years back. Remember him as a good-looking gentleman with white hair and always with a pleasant smile. Being a well-known Bengali author, I was awed by his personality. He loved to cook and eat, hence bonded with my husband, Pradip, whose pastime is to cook different variety of Indian meat dishes. Another thing I was awed about him was the vast knowledge about any topics. He could speak in length about anything you ask him. During his stay in Fort Wayne, he ushered us with lots of affection and good humorous stories. Today, he is no longer present with us physically, but his memories will always be cherished by everyone who ever came across him. Rest in peace, Meshamoshai. Pranam, Shomila. আচ্ছা, ফোর্ট ওয়েন থেকে আরেকটি পরিবার
যার সঙ্গে বাবার আলাপ হয়েছিল, প্রফেসর অমিত চ্যাটার্জি এবং শ্রী নন্দিদাদি। ওরা লিখে পাঠালেন, "It was with a very sad heart that we received the news of the sudden demise of Pronab Babu. A few years back, we met him several times in Fort Wayne when he came to visit his son Aniket and his lovely family. Those were wonderful times for me, as I was totally within his spell as a listener of his various experiences of life in absolute details. He was not only a good storyteller, but also an exceptionally good and a brilliant man with an inherent sweetness and charm towards the comfort of his audiences and the outside world. By profession, I'm an electrical engineer and taught at various places like IIT Kharagpur, University of North Carolina, and at Purdue University. And thus I was fortunate to meet with many brilliant persons. However, so far, I've met a very limited number of people with Pronab Babu's power of oratory, charm, and memory. He left me with one of his books for me to enjoy. The stories in that book were wonderful and proved all the things about him that I have narrated above. Dear Pronab Babu, from my point of view, you are a great person. It was a pleasure meeting with you and your family, and we will sorely miss you. Finally, with a very heavy heart, we wish you a final goodbye and as much success and even more when you are on the other side with the gods as your audiences as we were here. May God speed you soul, Amitabh and Nandita Chatterjee. আরেকটা রাইটিং পড়ছি যেটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড, ইন্ডিয়া থেকে। আমি ওর সঙ্গে লয় টু দার্জিলিং পড়েছি, অ্যান্ড ও আমার শ্বশুরমশাইকে মিট করেছে অনেকবার কলকাতায়। So she wanted to share something. Good afternoon, everyone. For those of you who do not know me, I'm Anjali Pokhriyal, Ajanta school friend from India. Mr. Pronab Majumdar, a dear uncle, I lived a life that was full of joy, happiness. Whenever I think about him, I remember him as a very humorous, witty, and a kind-hearted person. We little knew that day God was going to call your name. In life, we loved you dearly, uncle, and in death, we do the same. You have left behind beautiful memories, and although we cannot see you anymore, you are always by our side. May you rest in peace, and our condolence to the entire family. আরেকটা ছোট কবিতা, এটা অ্যাকচুয়ালি রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ইংরেজিতে অনুবাদ করা। তো শান্তনু চক্রবর্তী, উনি আমাদের হিন্দু স্কুলের ছাত্র, আমার চেয়ে বছর 15 আগে পাশ করেছেন। তো শান্তনু দেখো আমার বাবার ফ্যান ছিলেন বলা যেতে পারে। তো সেখানে শান্তনু, আমি যখন বললাম যে আমার সম্বন্ধে কিছু লেখো, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা অনুবাদ করে আমার মতো করে লিখছি, আমি সেটা পড়ছি। Forgive, forget, and forbear, please. Let the departure be decent and dignified. It's neither death nor destruction, not even the sorrow of separation. On the contrary, it's more of a migration from merriment to memories, from pains to poetry, from the boat to the banks of a river, from games to the gaps in between, from desires to detachment, and as he moves from the sky to the nest he came from. আমার ছোটবেলাকার বন্ধু অমিত, ক্লাস 5 থেকে আমরা একসঙ্গে। তো অমিত আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতো আমার ভাইয়েরই মতন। তো ওকেও বলেছিলাম যদি বাবার সময় কিছু লিখতে চায়, তো একটা ছোট লেখা পাঠিয়েছে, আমি ওই লেখাটা পড়ছি। এখন ছেলেমেয়েরা তাদের বন্ধুদের বাবাকে বলে কাকু, মাকে বলে কাকু। আমাদের ছোটবেলা বলা হতো মেসমশাই ও মাসি। যথার্থ কাকু থাকলে তবেই কাকু, আমাদের সময় মাসি থাকলে তবেই মেসমশাই। সেইভাবেই মাসিমার মাধ্যমে
মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ। সালটা সম্ভবত 1966 বা 67। স্থান মেরেডিথ স্ট্রিট, তারপর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, হোয়াইট হাউস, তারপর করুণাময়ী, লবণ হবে উপান্তে, তারপরে পাটুলি প্রসঙ্গ আমি জানি না। তবে সবচেয়ে ভালো সময় কেটেছিল যখন তিনি ছিলেন হোয়াইট হাউসে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একাধিক গুণী মানুষের সঙ্গে, লেখালেখি চলতো আলোচনা সমালোচনা। স্নেহ নিম্নগামী, এটা বারবার অনুভব করতাম। সব প্রসঙ্গে একমত হতাম না, কিছু মনান্তরের কোনো জায়গা ছিল। শেষ পর্যন্ত বর্ধমানে আমার কর্মস্থলে গিয়েছিলেন, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথিও দেখেছিল। সে প্রসঙ্গে বর্ধমানে অনেক আলোচনাও হয়েছিল, রান্না করে খাইও ছিলাম। পরবর্তীকালে নানা কারণে যোগাযোগ ছিল না অনেক দিন। ফোনে কয়েকবার কথা হয়েছে। মানুষকে ভালোবাসতেন, কথা বলতেন। সে সমস্ত একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি। পরিণত বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন। আমার বাবা করেছিলেন বছর দুয়েক আগে। আমি এই কথা উল্লেখ করলাম এই জন্যই যে দুজনেই একেবারে সমবয়স্ক ছিলেন, কিন্তু ভঙ্গিময় একেবারে আলাদা। একজন গম্ভীর ও অতি স্বল্পভাষী এবং আরেকজন খোলা, অনর্গল, বাকপটু। দুটি বিদায়ও সেই রকমই আলাদা। একজন বিদায় নিলেন প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে কষ্ট পেয়ে, এবং আর একজন সকালে অবশ্য। আমি শ্রী প্রণব মজুমদার অর্থাৎ প্রণব ধ্বনির ওঙ্কার গুপ্তকে চিনতাম। যাকে চিনতাম বা চিনি তিনি অনিকেত ও তার দুই বোনের বাবা মেসোমশাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কথা অবতারণা করে বলেছিলেন, এবে বুড়ো তবু কিছু গুঁড়া আছে অবশেষে। সেই গুঁড়া আমার দেখা। আচ্ছা, এবারে পায়েল আমাদের একটা হিন্দি গান গাইছে। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ ओ हैरान हूँ तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ ओ परेशान तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ ओ हैरान हूँ जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने को जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने को मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने को मुस्कुराऊं तो भी तो लगता है जैसे होते पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज यही जिंदगी हैरान हूँ ओ हैरान हूँ
कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब तुम हो कहाँ खोया, एक आस छुपा के रखा था, तुझसे नाराज यही जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। আচ্ছা, বাবা তো সাহিত্যিক মহোদয় অনেকের সঙ্গেই আলাপ ছিল, আর আমরা ওই যে আমার বন্ধু অমিত বললো হোয়াইট হাউস আনন্দবাজার অফিসের খুব কাছে। তো একজনের কথা বলতে হয়, উনি হলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাবার চেয়ে 5-6 বছরের ছোট। শক্তি সুনীল মোটামুটি সমসাময়িক, তবে বাবার চেয়ে ওনারা ছোট ছিলেন। তো শক্তিবাবু আমাকে খুব পছন্দ করতেন, এবং যেটা আমরা সবাই বললাম, অন্তরা বললো যে বাবা ওই 1 মে বাবার জন্মদিন পালন করা হতো বাড়িতে, শক্তিবাবু সময় পেলে আসতেন। তো সেজন্য আমি সময় থেকে বলেছি শক্তির একটা কবিতা বলতে। ওকে বলেছিলাম কবিতা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে, ও সেটা করতে রাজি হলো। আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি, এমনও ছিল না আষাঢ় শেষের বেলা, উদ্যানে ছিল বর্ষা পীড়িত ফুল, আনন্দ ভৈরবী। আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে, কাঁদে না মোহন বাসিতে বটের মূল, এখনো বর্ষা কোদালে মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ রেখা মেলে। সে কি জানিত না এমনই দুঃসময় লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ছুটি? সে কি জানিত না হৃদয়ের অপচয় কৃপণের বাম মুঠি? সে কি জানিত না যত বড় রাজধানী তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর? সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি আনখ সমুদ্র? আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি, এমনও ছিল না আষাঢ় শেষের বেলা, উদ্যানে ছিল বর্ষা পীড়িত ফুল, আনন্দ ভৈরবী। থ্যাংক ইউ। বাবা কানে গেছে, নিশ্চয়ই গেছে। এবার আমি একটু কয়েক লাইন লিখেছিলাম, তো সেটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি। তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে, ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে মর্মর মুখরিত পবনে। তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে, যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে। তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে। এই দেওয়া নেওয়ার গল্পটি এখনো শেষ হয়। বাবা তুমি চলে গেলে নিঃশব্দ চরণে, শুধুই মাকে আস্তে করে জানি। কাছে ছিলাম না, শেষ দেখা হয়নি। দেখা হয়েছিল 2 মাস আগে কয়েকদিনের জন্য, 2.5 বছর পর। তখন তুমি শয্যাশায়ী, শেষের দিকে যা হয়ে উঠেছিল কণ্টক শয্যা। তুমি বলেছিলে অনেক কথা বলার আছে, আমার শোনার অবকাশ হয়নি গত 6 বছর। আমার অনেক কিছুই তাই জানা হয়নি। 19 বছর বয়সে আক্ষরিক অর্থে এক কাপড়ে সংসারের 8-6 জনের সঙ্গে চলে এলে কলকাতা শহরে 1948 সালে। পাংশার জমিদারি বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় উদ্বাস্তু। 100 টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে 7 জনের সংসার চালানোর দায়িত্ব নিয়ে। জীবনের প্রথম দিকের সেই সংগ্রাম নিয়ে কোনো কথা
আমাদের বলতেন, যা শুরু হয়েছিল 3 বছর বয়স থেকে তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর। আমরাও হয়তো জানতে চাইনি। যখন ছোট ছিলাম ঠিক বুঝতাম না, যখন বোঝার সময় এলো তুমি তখন অপারগ। তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাইনি। আমার দুঃখ সুখের গানে সুর দিয়েছো তুমি, আমি তোমার গান তো গাই। আজ তোমারই গান গাওয়ার সময় এসেছে। দীর্ঘ 40 বছর চাকুরিজীবী থেকেও সাহিত্য সাধনা করেছো সারা জীবন। 1955 সালে স্টার থিয়েটারে চেকভের আঙ্কেল ভানিয়া নাটকটি অনুবাদ করে মঞ্চে নিয়ে আর্ট থিয়েটারে প্রথম দিকের যুগে বিদেশি নাটক উপস্থাপনের সেটি একটি জ্বলন্ত নজির। 1964 সালে দেশ পত্রিকায় ব্যাপারটি বৃহৎ গল্পটি প্রকাশিত হয়। সেটি দিয়েই ব্যঙ্গ গল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ। 8টি ব্যাপার নিয়ে প্রকাশিত হয় এই তো ব্যাপার বইটি 1965-তে। তোমার প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বিদগ্ধ পাঠক সমালোচকরা। 2013 সালে হিমানীশ গোস্বামী রসচর্চা পুরস্কার ছিল তোমার সাহিত্য জীবনের শেষ প্রাপ্তি। তোমার মতো মজলিসি মানুষ আমি আর দুটি দেখি। সব মেহফিলের মধ্যমণি হয়ে থাকতে ছিল তোমার সর্ববিষয়ে আগ্রহ, আর ছিলে পাঠক হিসাবে সর্বপুর। তোমার নিজের কথাতেই তুমি ছিলে মেজাজি, মজলিসি, খাদ্যরসিক, রন্ধনপটু। নেশা, আড্ডা, পান জর্দা, আপন মনে কবিতা, এর উপর আমি আর কি বলতে পারি? তোমার তরে আছে বরণ মালা, তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা, যুগে যুগে তোমার লাগি থাকবো আমি যে অনন্ত আনন্দ ধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে, তার একটুকু ছোঁয়া পেয়েছি তুমি যখন আমার হাত ধরেছ, মাথায় হাত রেখেছ। তারই রেশ নিয়ে রচি মম ফাল্গুনি, আমাদের দেওয়া নেওয়ার গল্প। শুরুর আগে আমি শুধু দুটো জিনিস বলতে চাই। এক, মেসোমশাইকে তো আমরা দেখিনি, শুনেছি অনেক গল্প। আর যেমন রঞ্জিতাদি গীতার শ্লোক পাঠ করে বলেছেন আত্মার বিনাশ নেই, আমি শুধু গানের এই এক লাইন থেকে বলতে পারি মেসোমশাই কোথাও থেকে নিশ্চয়ই বলছেন ভালো আছি, ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো। থ্যাংক ইউ। অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে আমার বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। ঢেকে রাখে যেমন কুসুম পাখির আবদারে ফসলের ধূপ,
ঢেকে রাখে যেমন ছিল পাখিরা ডালে ফসলের ধূপ, তেমনি তোমার নিবিড় চলা, তেমনি তোমার নিবিড় চলা, মরণের মূল পথ ধরে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে। রাতে যেমন ছিল হলো সেরা গোড়াতে মুক্তর রাতে যেমন ছিল হলো সেরা গোড়াতে মুক্তর তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়া, তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়া, হৃদয়ে কন্যারে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে। ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, দিও তোমার মালা খানি, দিও তোমার মালা খানি, বাউলে রে মনটারে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে। থ্যাংক ইউ। আমাদের এই অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইয়ের অবদান আছে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুরো ব্যাপারটার পরিকল্পনার মূলে কিন্তু অযোধ্যা, এই সব যে দেখছো এখানে রান্না সবই অযোধ্যা। আর তার সঙ্গে অবশ্য অন্তর সকলেই সাহায্য করেছে। আর আমরা তো তোমাদের সাহায্য সবসময় পাই, যেমন ইকুইপমেন্টের দরকার হলে সর্বই দেবাশিস, চেয়ার টেবিল দরকার হলেও সর্বই দেবাশিস, রূপা, উপেন, তোমরা সকলেই এগিয়ে এসছো, সাহায্য করেছো, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের জুমে যারা জয়েন করেছে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এটা তো আজকে যেটা আমি বললাম, যেটা তো আনন্দের দিন, বাবা থাকলে খুবই খুশি হতেন। তো খাওয়া দাওয়া এবং অনুষ্ঠান এবং গান বাজনা কবিতা গল্প সবই উনি খুবই পছন্দ করতেন। তো সেই
সেইটাই আমরা বড় করে করতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের দিন নয়, উনি 93 বছর বেঁচে ছিলেন, আরো হয়তো বাঁচতে পারতেন, কিন্তু যাই হোক। তো আমরা সকলে যারা ওর সান্নিধ্যে এসেছি, ওর আশীর্বাদ পেয়েছি, আর আজ তোমরা এসছো বলে আমি জানি উনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন এবং আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। এই বলে আমি শেষ করছি। সবাই আমাদের একটু হেল্প করতে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমরা না করেছি, because we wanted to do this on our own, just to respect for বাবার জন্য। কিন্তু সবাই each and everyone offered কিছু করে দিতে পারেনি, কিন্তু আমরাই না করেছি। আর ইনা আজকে একটা মিষ্টি করে নিচ্ছে, আর আমি পানের খিলি বানাতে পারি না ভালো করে, এই যে সমাপ্তিতে did it for me, thank you, but everyone everyone contributed, thanks to everyone. That's a family actually. That's a family. আজকে মানে দেশের ফ্যামিলির সঙ্গে নেই, but I have the extended family. So thank you.